Sahib ji. Ot papi Chandu sunyo, Prithi Tan chora. Paryo kav par lavan jan, Prapat dukh kora. Ot papi Chandu sunyo. ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੋਧਰ ਰਹਿਰਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੋ। So in the last few days we've been hearing the Katha of Guru Arjun Dev Ji Maharaj Shaheedi, and what we've heard over the last few days is how the circumstances are coming together where Guru Arjun Dev Ji Maharaj Shaheedi is going to be happening. So ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਗਮਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮੋ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਮੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦ ਇਹ ਕਰਮੋਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਰਣਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ ਉਪਜ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਚਿਤਵਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। What we heard yesterday was Prithi Chand, the elder brother of Guru Arjun Dev Ji Maharaj. He had enmity and jealousy with his younger brother Guru Arjun Dev Ji. So he wanted to go to meet Lahore, the governor of Lahore, Chandu Shah, with the Emperor Jahangir, and he wanted to kind of pursue his claim for the guruship of the Guru Gadi. But what happened is on the way he developed stomach cramps and he passed away in the middle of the night of cholera. So when his body and his ashes were brought back home, his wife Karmo and her son Mehrbaan, they were made to promise that they'd keep up the wear, they'd keep up the enmity towards the Guru's house. But what's happened is Mata Karmo ji is beginning to get a bit Sharda like. She started to develop a little bit of love and faith for Guruji, and as a result she starts to tell her son, and it's quite interesting the way she does it. She looks at the qualities of each of the Gurus before them, from Guru Nanak Dev to Guru Ramdas Ji, Jire Gonaya, and then after looking at the qualities she explains to her son, look, these are what the qualities of a true Guru are, and you should never forget that. So hearing those qualities, the praise from his mother, Mehrbaa's kind of instinct to kind of get revenge, he starts to die down, and he's sitting at home now and he's scared to go and see Chandu. Meanwhile, Chandu Shah is on Lahore, and we're going to join the Ittihas where Chandu Shah is still thinking about what to do with Guru Sahib and what is kind of his enemy, his revenge bhavana, his ability to focus on demeaning Guru Arjun Dev Ji Maharaj's house and the Guru Gadi. He wants to kind of get his revenge just because his daughter's rishta, his daughter's engagement was called off
by Guru Arjun Dev Ji Maharaj on the request of the Sangat because Chandu was very egotistical. So ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਚਿਤਵਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਸੁਣਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਤਨ ਛੋਰਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਸੋ he hears Chandu Shah hears that Prithi Chand, the eldest son of Guru Arjun Dev Ji Maharaj, who he had invited to Lahore to talk to Jahangir, he's passed away in the path, in the middle of the road. He's not even got to Lahore. ਹਰਿਓ ਘਾਵ ਪਰ ਲਾਵਨ ਜਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੂਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁਖ ਘੋਰਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। So what it is, imagine if you got a massive gaping wound on your body and you add salt to that wound, and then as a result of that wound you get loads of pain and suffering. That's the kind of pain he's going through, Chandu Shah, because he's realized that every effort that he's kind of been behind and corrupt, trying to plan and plot a way to get Guru Arjun Dev Ji Maharaj to be killed, every effort is just going down the drain. And now the third person, first it was Sulhi Khan, then Sulabhi Khan went, and now Prithi Chand, the third, have all met their demise in the middle of the road whilst going to get Guru Arjan Dev Ji, or whilst coming to some sort of decision about what we need to do with Guru Arjan Dev Ji Maharaj. ਬ੍ਰਣ ਪਾ ਕੇ ਪਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਣ ਪਾ ਕੇ ਪਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। So he's been like, if imagine a body gets a wart on it, and then if somebody comes and batters the wart on their hand, imagine the pain that the person goes through. ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੋੜਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਰ ਗਿਆ ਜਨ ਔਚਕ ਚੋਟਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੋੜਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। So imagine a massive wart on a body, somebody comes and hits you on the hand and that wart's already hurting, but in a similar way his wart of revenge that's on his body, he wants to kind of get Guru Arjan Dev Ji Maharaj killed, but because he's not successful in any way, shape or form, this news of Prithi Chand also dying is like somebody coming and hit that wart on his body. ਬਾਣ ਲਗੇ ਹੋ ਜਨ ਕਾਨ ਮਹਿ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਐਨ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਓ ਮਨ ਖੋਟਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੋਟੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਤੀਰ। So imagine this, that he's saying by Santosh, and he's using very nice examples right here. He's saying, imagine that the mind of Prithi Chand is in his ears, obviously between his ears, and an arrow has come and gone straight through his ears and banged into that mind. In a similar way, the news of Prithi Chand's demise has left him in this way. He's really pained by it. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ Prithi Chand ਦਾ। ਬਾਦੀ ਹੋਤੋ ਸਮਾਨ ਕੋ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਪੀ ਪ੍ਰਭ ਹਾਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ Prithi Chand, ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਭੀ ਪ੍ਰਭ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ Chandu Shah was thinking he was a good friend of mine, Prithi Chand, and he was similar age, similar thoughts there, and we used to get on with each other, because you know people who got evil thoughts, they are going to get on with each other in that way. So he said ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, he's died in the path as well. ਜਤਨ ਨਿਰਫਲ ਸਭ ਹੋਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਰਚੇ ਮਹਾਨਾ ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਚਾਂ ਧਾਰੀਆਂ ਵੇ ਆ, ਸੁਲਹੀ ਸੁਲਭੀ ਪ੍ਰਿਥੀਆ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ, ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ he's saying, he's thinking to himself that every effort that I've done, and they're great efforts, he's thinking to himself, those wicked ideas that he's had. First he tried to call Guru Arjun Dev Ji a chore, then he tried to kind of manipulate the Emperor Jahangir, and then he tried to do all sorts of things. He got Sulhi Khan to go, Sulabhi Khan to go, now third Prithi Chand was supposed to come to Lahore court and tried to get Guru Arjan Dev Ji Maharaj arrested or killed in some way, shape or form. He's thinking none of those efforts they're all fruitless, those efforts. ਅਬ ਉਪਾਇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮਤ ਆਏ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਬਿਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। So he's thinking, I can't see, I don't know what to do here, I don't know what efforts are going to pay off. ਮਹਿਮਾ ਮਾਨ ਨਾ ਪਰਹ ਪਗ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਆ,
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਗਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਹਿਮਾ ਮਾਨਾ ਪਰਹਿ ਪਗ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕੋ ਭਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕੁਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਭਾਗ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਭਾਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦੂ ਦੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। So he still doesn't understand the designs of Parmeshwar Vaheguru. When the saints of God are hurt or are going to be hurt, then Vaheguru himself comes and prevents that hurt from happening. ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੱਠਾ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਆਪਣੇ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡੋਲਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਖੇਲ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਅਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, so what happens is, like it's an example here, Bhai Sahib is saying, Bhai Santokh Singh Ji, the writer of this Itihas, he's saying he still doesn't understand the greatness of Vaheguru and how he protects his saints. And there's a kind of example of a story where a saint in the court, he is saying to the Raja, the king, that, you know, God, he looks after his devotees very well, and he makes sure that everything's in control for them and they're not getting any pain. And he says, I don't understand that. How does that work? So what the saint did, he told some other men to make a model, like a doll of his son, basically, because he had a young kid. And when the divan was going on the edge of a river, on the edge of a samundar, he got that doll, he's playing with it, chucking it in the air. So the Raja was thinking, the king was thinking, this is his son. And he then threw the baby, the doll, like American football, into the sea. And when the baby went into the sea, the Raja ran from his takht, and he's going into the water, and he's suffering. He's going, where's my kid? You threw my kid into the water. And when he went in, it's just like a plastic, whatever it was, made up thing. And then what happened was, the Raja asked the saint, he goes, I don't understand why he did that. And he said, well, you asked the other day, how does the Lord protect his saint? This is how he looks after him. Because just as you had that love to protect your son in that way, that's how Parmeshwar protects his sons, his saints. And the Guru Sahib himself is Parmeshwar anyway. So anyone who came in the path trying to kill Guru Ji with evil designs, they get destroyed. ਪਰ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮਹਿਮਾ ਮਾਨ ਪਰ ਹੈ ਪੱਗ। ਇਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਕੋ ਭਾਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰੇ ਭਾਗ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। So he's got very bad thought sense, very bad destiny, that he can't even fall in the feet of Guru Arjun Dev Ji Maharaj by understanding what Vaheguru is trying to teach him. ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪਾਸ ਮਹ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪਾਸ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਚਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗਾ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਜੇ ਵੀ। So he still thinks that he's got some way of manipulating Jahangir and kind of twisting things and slandering Guru Sahib in some way, shape or form. He's still going to think of another way to get Jahangir to arrest Guru Arjun Dev Ji Maharaj. ਨਾ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਅਚਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਦੂ। ਸੋਚਤ ਚਿਤ ਮਾਹੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। So he doesn't eat either. He's forgotten his appetite, and he's very anxious about what to do about Guru Ji. ਨਿਸਾ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹਿ ਨੀਂਦ ਸੁਖ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛਾਤੀ ਰਸ ਦਾਹੀ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So Chandu is very stressed out by this. He can't sleep either, and he's getting like bodily pains in his heart as well. ਇਕਟ ਨ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤੋ ਹੈ। So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਦਾਸ, ਕੋਈ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਿੜਕਹ ਬਹੁ ਦਾਸਾ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। So he's so angry, so stressed out that if anyone comes near him,
his servants, right? People, he swears at them. He says, "Go away from me. Don't even talk to me." ਨਾ ਸੁਖਾਏ ਕਿਸ ਕੋ ਕਹਿਓ ਤੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰਹਿਮਾਨ ਅਵਾਸਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। Chandu Shah, he doesn't talk to anyone nicely. Does every word he comes out of his mouth is very kind of like hits you, and it's not very nice, very bitter. Rahman avasate, and he stays quiet. ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਬਿਖੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਯਤਨ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਯਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ। So what happens is he's very anxious and he's trying to think of ways to kill Guru Arjun Dev Ji, but none of those things, methods seem to kind of stand up in his mind. ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਔਰ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਜਦ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਉਤਰਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So whenever he thinks of something, he builds thought up in his mind, then suddenly it collapses because it doesn't make sense for him. ਸਾਹੂ ਸੁਣੈ ਸਭ ਬਾਤ ਕੋ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹੂ ਸੁਣੋ ਸਭ ਬਾਤ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾ ਕਰੰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਕੁਝ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾ ਕਰੰਤਾ ਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। So he's thinking to himself that Jahangir, I've spun a web of deceiving web and lies and misconceptions about Guru Arjan Dev Ji, but Jahangir doesn't even believe me. ਤੇ ਅਦਾਇ ਵਿਰਾਖ ਕਰ So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰੱਖਦਾ, ਆਦਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਸਾ ਪਜੰਤਾ ਤੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਲਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। So he's saying that he's still got some sort of love for Guru Arjan Dev Ji Maharaj Jahangir. He's still got respect, and no matter what I try to do, I can't kind of wedge that respect from Guru Arjan Dev Ji Maharaj, for Guru Arjan Dev Ji Maharaj in Jahangir's mind. I can't seem to destroy it in his mind. ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੇਤ ਹੈ So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਕੇ ਹਕਾਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵਾਂ। So Chandu thinking neither does he give me order what to do, whether I can capture him or whether I can take him and destroy him, arrest him and kill him. ਕਈ ਵੇਰ ਕੀਨੇ ਯਤਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਤ ਉਤ ਹੋਏ ਟਾਰੋ ਪਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਾਲ ਮਟਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ Jahangir Shahu. So he says that I try all sorts of methods, but whenever I go and ask Jahangir, he's thinking to himself all these things, that Jahangir thinks of another excuse and always ignores my request. ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਉਰ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। So this is how he's counting up the methods in his mind. He's really stressed out. He's really, I reckon if in this day and age, right, this guy's probably got some sort of psychotic disorder, Chandu, because he's really crazy about his mind. Like he's making up very negative thinking all the time. He's on the verge of, either killing himself or killing other people. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਉਸਾਰ ਬਿਸੂਰਤੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਸਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਬਿਸਰਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। So he doesn't, he's taking deep breaths, like he sometimes starts panicking, has heart palpitations and his breath kind of increases. Sometimes he goes really slow. Kabhu na bisrawe. But even though he has all those physical actions, he doesn't forget what his objective is, and that is to kill Guru Arjan Dev Ji Maharaj. ਹਰ ਸਰ ਸੰਸਰ ਕਰਕ ਉਰ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਣਿਆਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤਿੱਖੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਂਗੂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਖੁੱਬਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ he's pierced with an arrow which is called aniyale teer, or those kind of teer that when you pierce inside they can't come out, so they've got edges that prevent the arrow from coming out. So he's got this kind of teer inside of him that is like spinning away and is killing him really, and this teer is of envy and of jealousy for Guru Arjan Dev Ji Maharaj. So ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। So it's very pierced his heart very deeply. ਚਿੰਤਾ ਸਲਤਾ ਮਹਿ ਬਹਿਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So he's kind of drowning in a river of anxiety. ਦੁੱਖ ਜਾਲ ਬਹੁ ਵੱਡੋ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। So the anxiety, he's in a stream of anxiety and he's washed away in a stream of anxiety. Look at the examples Bhai Sahib is using. And when it rains with Guru Arjan Dev Ji Maharaj's praise, when he hears it from other people, the water just increases and he's drowning furthermore. ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂ ਟੇਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। So he goes to Jahangir one day, then he starts talking just to
Jahangir in conversation. ਪ੍ਰਥਮ ਭਏ ਪਤ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਪਰਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਿਜ ਦਿਸ ਜਾਣਿਓ ਰੁਖ ਅਧਿਕ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਨਿਸ ਦੇਸ ਜਾਣਿਓ ਰੁਖ ਅਧਿਕ ਬੋਲਿਓ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਹਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। So what happens is Jahangir, when he goes to Jahangir's court, Chandu goes to talk to them and he says to them, like he reminds him of his father and his grandfather. He tries to get his love back again, because when you think of elder people that are close to you, you automatically feel some sort of love for that, affection for that person. So he's trying to build an affiliation with the Jahangir again. ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਰਾਂ ਦੇ ਅਕਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ। ਬੋਲਿਓ ਕਰ ਜੋਰੇ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਹੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੀ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨ ਵਿਛੋਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। So what happens is, after reminding Jahangir and getting his affiliation once again by reminding him of his forefathers, when Jahangir is all warmed up and stuff, and then Chandu Shah leads, he starts again with the galla, he starts to kind of spin the web again. What does he say? He says, Maharaj, he says, Emperor, you know that Prithi Guru, he wasn't a Guru, but they called him Guru. He goes, Guru Prithi Chand, he's actually died, his body's died, he's left his body. ਗਾਦੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਹੋਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। So he's kind of making up ਗੱਲਾਂ now. He's saying that Guru Nanak Dev Ji Maharaj started the Gurgaddi and he was the actual honorable heir of it. ਮਤੋ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਜੁਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਤ ਚਿਤ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਆਤਮਾ ਸੀ। So he's kind of like saying like he was very contented, he was like a true Mahapur, he's true Guru Sahib. ਆਤਮਤ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਾਈ ਮਤ ਸੀ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਵਾਲ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ। So he says that he was very knowledgeable, very spiritually knowledgeable. He was nothing really, he was full of jealousy and just like stress and anxiety and maya really, and the love for that affection from the maya, from the sangat. All he wanted was the money from the sangat, nothing else. He has, that's what his wishes were, but he's spinning the web. ਸਿੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਅਨੇਕ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਭਗ ਪੂਜਨ ਆਵੈ ਇਹਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। So they used to come and matha take to him, all the Sikh sangat from all over. ਆਨਕ ਅਕੋਰਣ ਆਨਕ ਤੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਧਨ ਕੋਰ ਪਾਵੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। So they used to consider him to be a guru, and therefore the Sikh sangat would give ਭੇਟਾਵਾਂ, they would give gifts and ਪਦਾਰਥ of all sorts and put them before him. ਅਨੁਜ ਨਾਮ ਅਰਜਨ ਆਹਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾਤਾ ਹੈ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਮਨ ਮਹਿਦ ਹੰਕਾਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ but he says that the youngest brother of Prithi Chand, Guru Arjun Dev Ji, he is a really big egotistical person. ਆਂਖ ਤਰੇ ਅਨਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਾਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। So he's talking about Guru Sahib is doing corrupt ਗੱਲਾਂ about Guru Arjun Dev Ji. He's saying he's very egotistical. He doesn't even look down. He looks down upon anyone, everyone. ਗੁਣ ਏਕ ਨਾ ਧਾਰੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਣ ਮਥਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰਹੁ। So that Guru Arjun Dev Ji Maharaj, who is the boat of Kaljug, ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਆਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸਤਤ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਝੱਗੂ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਝੱਗੂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਝੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਿੰਦਾ, ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਆਂਖ ਤੇਰੇ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਏਕ ਨਾ ਧਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਇਓ ਨਿਕਟਣਾ ਆਪ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਵੱਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਨਿਜ ਲਖਾ ਵਿਸਾਲਾ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। So he says, can't you see to Jahangir, look how egotistical he is, he can't even come to see you, you're the emperor of India. ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਆਇਓ ਕਈ ਬੇਰ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੇਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸ਼ੀਲ ਰਸਾਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਝੁੱਕ ਝੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਗੁਰਗੱਦੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ
ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਜਦ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ, ਇਹ ਦੋਹਿਤਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਤਾ ਹੋਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬੋਹਿਤ ਹੋਗਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਤ। ਸੋ that he's going to be the boat of Kaljug, he's going to have the most Bani, he's going to recite Bani, but he doesn't know anything like that। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਸ ਦਾ ਉਲਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਸ ਕੋ ਸੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਓ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪਾਛੇ ਥਿਰ ਗਾਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੀ says that ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ has a son called Mehrbaan, and he is actually on the gaddi now, so he is the one that you should go and meet, or he's the one we should call now। ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਚੰਗੇ ਆਪ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬੈਠਣ ਹਿਤ ਸ਼ਾਦੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿਰੋਪਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵੇ ਉਹ। ਸੋ ਹੀ ਸੋਚਦਾ, so he's saying basically Mehrbaan is waiting for a siropa, a stamp of approval from the king of this world, of Jahangir, that he is the next guru, and therefore we should go make him happy। ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਹਸਰਤ ਕਰੈ, ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਾਪਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਪਾਗ ਬੰਧਾਵੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਬੰਨੋ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ। So he goes, you should give a siropa to Mehrbaan, and you should tie this respect on his, he should tie a turban on his head basically of this responsibility of the Gurgaddi। ਜਗਤ ਜਠਾਈ ਬਿਦਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਗਤ ਜਠਾਈ, ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਬਿਦਤ ਹੋਏ, ਮਨਤਾ ਬਹੁ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਵਧੂਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਤਾ ਬਹੁ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨੂਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨੂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। So he's saying, Chandu, is that you go and you give the siropa and you give the star to Mehrbaan, all the people will follow suit because you're the king at the end of the day, and if you've given the siropa then everyone else will follow suit and think he's great and give him gifts as well। ਸੁਨ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤਬ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਮਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਅਬ, ਤੇ ਤੁਮਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਬਾ ਲੈ ਸਿਰੋਪਾ, ਤਹ ਦੇਹੁ ਪੁਚਾਇਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। So he then gives what he needs to give, like he gives some sort of siropa, he gives like a robe of honor, gives some money as well, and he says to Chandu Shah, you go and give it। ਲੈ ਕਰ ਨਿਜ ਜਨ ਕੋ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਕਹ ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਸੰਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਦਈ ਜੀਵ ਕਾ ਪ੍ਰਥਮ ਤੁਮ। ਸੋ ਇਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਚੰਦੂ ਨੇ। ਬਹੁ ਆਦਰ ਸੰਗਾ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਦਈ ਜੀਵ ਕਾ ਪ੍ਰਥਮ ਤੁਮ ਬਹੁ ਆਦਰ ਸੰਗਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ, ਆਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ, ਕੋਠੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋ ਧਾਮ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਕਰੀ, ਬਸ ਬਾਸ ਸਦੀਵਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਪਾ। So he says, Chandu Shah then gives a siropa to a messenger, and as he's going to send the messenger to Mehrbaan, he explains to the messenger that make sure you tell him this, that we're giving this siropa now, stay in Anand in your village, Kotha, and that Kotha village where you stay, you go and take the responsibility of the Gurgaddi, because we've blessed it you now. It's not blessed by Akal Parmeshwar Vaheguru, is blessed by just Aam Bande. There's a lot of people like that today who want that kind of responsibility, material responsibility, not the spiritual responsibility। ਅਨੁਜ ਓਜ ਛਲ ਦਾਬ ਕਰ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਨੁਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ। ਪੁਰ ਤੇ ਨਿਕਸੀਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਤੇ ਨਿਕਸੀਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। So he says that your Guru Arjun Dev Ji Maharaj, your chacha, your uncle really, he took you out of the village, out of Amritsar, he threw you out, so it's your responsibility, the guruship। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬ ਤੇ ਮਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਰਭ ਅਫਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਫਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੀ ਸਹਿਜ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜੇ ਰੱਖੈ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਗਵਾਏ। ਸੋ ਗਿਆ
ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਗਿਆ ਨਿਤ ਝਈਆ ਪਏ. So it says that what happens is, if you imagine a person who's got a slandering kind of concept with Guru Arjun Dev Ji Maharaj, and then every single day they slander him over worthless things, over material things, and then go sutte, and then what happens is if you from their mouth they get like chug, and that chug is basically nindya of Guru Sahib all time, chak da char paya. And then that's how they die. They lose their kind of ostati, they use their praise, they lose their praise in this world. Chandu is that kind of person. By slandering Guru Arjan Dev Ji Maharaj, he's losing his concept of what true life is. You can see the anxieties in it already. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਝੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਸ ਗਵਾ ਰਿਹਾ. ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪੀਣਾ ਨਾ ਸੌਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਬੇਸੁਰਤੀ ਹੋਈ ਆ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਫਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ. ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹੂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਓ, ਤੇ ਸ਼ਾਹੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੁਛ, ਹੋਰ ਤੇ ਡਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ. ਹੀ ਸੈਡ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸਕੈਰਡ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਹੁਣ ਤਸਕਰ ਟਿਕ ਰਾਖ ਕਰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਨ ਦੂਰ ਕੇ ਨੇਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. So he sends Sikhs far and wide, these chor, these thieves, to go and accumulate maya. ਨਿਕਸਾਵੈ ਮੰਗਵਾਵਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਾਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਭਾਤ ਨੀ ਬਡੇਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲ ਰਚਿਓ ਮੰਦਿਰ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਲ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ, ਬਹੁਤ ਅਰਬ ਲਗਾਇਓ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ. So he is making of these ਗੱਲਾਂ, he is saying that Harmandir Sahib is, he is doing Nindya of Harmandir Sahib. He is saying the money used to make Harmandir Sahib is false. Guru Arjan Dev Ji Maharaj sends his Sikh servants all over the country and accumulates false wealth as well. Look at the slander he is using of Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Look how much the pain he must have in his heart to kind of get revenge, just the fact that his daughter couldn't get married to Guru Hargobind Ji Maharaj. ਲੋਕਨ ਕੇ ਬਿਰਮਾਵ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਘਰ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ. ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਇਓ, ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ. ਚੰਦੂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ. So he is saying Chandu is slandering Guru Sahib. He is saying he is the biggest gangster and he's got all these ways of accumulating wealth. ਤੁਮ ਭਾਖਿਓ ਨਾ ਬੁਲਾਵ ਤੇ, ਤੁਮ ਭਾਖਿਓ ਨਾ ਬੁਲਾਵ ਤੇ. ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਚਲੇ ਆਵੈ, ਤੇ ਆਪੇ ਚੱਲ ਆਵੈ. ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ. ਅਬਲੋ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਆਪ ਕੋ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਲੋ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਆਪ ਕੋ, ਕੁਛ ਮਨ ਨਹਿ ਲਿਆਵੈ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਆਪੇ ਚੱਲ ਆਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਆ ਜੂਗੇ ਜੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਆਪ ਲੋ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਆਪ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਲੱਭੀ ਖਾਂ, ਸੁੱਲੀ ਖਾਂ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਾ. ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਉਣਗੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ. ਹਜ਼ਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮਨ ਨਹਿ ਲਿਆਵੈ, ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲਿਆਣੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਪੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ. ਜਹਾਂਗੀਰ basically says that Guru Sahib, he's scared. He's saying that Prithi Chand Chandu Shah shouldn't go to see Guru Arjan Dev Ji Maharaj, and we shouldn't send anyone, and he'll come himself because he's scared of Guru Arjan Dev Ji's power. He's recognized that Guru Arjan Dev Ji, anyone who's gone has been destroyed in the path. ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਚਾਹੋ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਚਾਹੋ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਣਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਤਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੋਰ ਆ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੀਏ ਕਹਿਣ ਬੁਲਾਏ ਟਿਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇੱਥੇ. ਆਵਸ਼ਕ ਏਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਚੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੱਖੇ ਨੇ. ਚੰਦੂ still doesn't stop. He says you should call
the gangster. He's calling Guru Arjun Dev Ji Maharaj in this way, in these derogatory terms, that they should be coming here and we should question them about the choriyan that they do. ਸਾਹੋ ਕਹਿਓ ਨ ਆਏ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਲੇਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬੁਲਾਣਾ ਕਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀ ਜਹ ਸਾਚ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਓ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੋਰਾਂ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿ ਮਿਥਿਆ ਗਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ is kind of fallen as well for the guys। ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹਟਵਾਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਚੋਰੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ। So he says, Jahangir says, I've got trust Guru Arjun Dev Ji Maharaj isn't a chor and the people around him are, but if chori is happening in this area, we can call Guru Arjun Dev Ji Maharaj and ask them in this area, we can stop it from happening। ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਹ ਲੀਜੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਹਿ ਝੂਠ ਲਗਾਵੋ। ਨਹਿ ਝੂਠ ਲਗਾਵੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। So he said, Jahangir is agreed in a way that Guru Arjan Dev should be called to Lahore by the misconceiving and deception that Chandu is using। ਦੋਹਰਾ ਚੰਦ ਆਨੰਦ ਵਿਲੰਦ ਰਿਤ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਲੱਖ ਨਿਜ ਰੁੱਖ ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਖਤ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਆਦਿਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਨਿਜ ਰੁੱਖ ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਵੰਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਤ ਬ੍ਰਿਛ ਕੋ ਹਤਾ ਹੈ ਜਿਮ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ। ਘਾਤ ਦੇਖ ਕਰ ਘਾਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਰੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਚਿਤਨਵੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। So he thought to himself that Guru Sahib, this is the time right now to drop the tree of Guru Sahib. And the tree, if you think about the qualities of a tree, is the shade that Maharaj provides to everyone, the rewards that Maharaj gives, and the fruits he gives to everyone, the sanctuary that he provides for anyone who comes and sit underneath it. And he wants to destroy that tree. And at the same time, Kaat Deh Kar Kaat, he's looking upon murder as a chance to kill. So he sees the prey now in his eyes. And Chandu is pleased by this, that Jahangir is finally seen what he needs to see. And Guru Arjan Dev Ji Maharaj is going to be called to Lahore. ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜੇ। ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਐਨ ਪੂਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਪੂਰੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਆ, ਲਿਪੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਚੰਦ ਆਨੰਦ ਬੁਲੰਦ ਰਿੱਧ ਲੱਖ ਨਿਜ ਰੁੱਖ ਕੀ ਬਾਤ। ਅਜੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਚੰਦ ਆਨੰਦ ਬੁਲੰਦ ਰਿੱਧ ਲੱਖ ਨਿਜ ਰੁੱਖ ਕੀ ਬਾਤ। ਬਾਤ ਬ੍ਰਿਛ ਕੋ ਹਤੈ ਜਿਮ ਘਾਤ ਦੇਖ ਕਰ ਘਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ